ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਟੂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। देश में वध रहे कोरोना के मामलों को लैके सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने अदालत में अपना हल्फनामा दाखिल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार तो कोरोना नाल नजिठण के लिए नैशनल प्लान मंगिया सी, जिस ते अज सुनवाई चल रही है। जिक्रयोग है कि देश में वाधे संकट में कोर्ट ने केंद्र सरकार तो वैक्सीन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयां की सप्लाई ते लॉकडाउन के अधिकार से प्लान मंगिया सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलद्या पैदा हुए कौमी संकट के इस समय अदालत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकती। इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना बिल्कुल सही नहीं। हाईकोर्ट स्थानक हालात को बेहतर समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर साडा देना महत्वपूर्ण है। सुनवाई दौरान जस्टिस SR भट्ट ने कहा कि फौज, रेलवे ते डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आउंदे ने, अजिहे विच कि इन्हां नूं क्वारंटाइन, वैक्सीनेशन ते होर इस्तेमाल विच लिआंदा जा सकता है। इस ते की राष्ट्रीय योजना है। कोरोना के वाधे मामलों में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के रेट ते केंद्र की कर रही है, जेकर नैशनल एमरजेंसी नहीं तो फिर की है। दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल वाले पासे वैक्सीन तो वख-वख रेट ते इतराज़ भी जताया गया है। जी दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। चंडीगढ़ में फौज बनाएगी 100 बैडां का हस्पताल। यूटी चंडीगढ़ में तेजी नाल वध रहे कोरोना वायरस इन्फैक्शन के मामलों नाल नजिठण के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की मदद हुण फौज करेगी। कोरोना मरीजों की वधदी गिनती के मद्देनज़र हस्पतालों में बैडां की जरूरत को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वैसटर्न कमांड चंडी मंदिर के सहयोग नाल 100 बैडां का हस्पताल बनाने का फैसला लिया है। फौज ने भी यूटी प्रशासन के इस सुझाव को मान लिया है। यूटी प्रशासक VP सिंह बदनौर ने मंगलवार को सारिया सियासी पार्टियां नाल मीटिंग में चर्चा तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करके सारी जानकारी साझी की। बदनौर ने कहा कि दिल्ली में भी फौज ने अजिहा हस्पताल बनाया है। कई जगह टेंट लगा के हस्पताल बनाए जा रहे हैं। असी वैसटर्न कमांड को तैयार बिल्डिंग सौंपी है, जिस विच 100 के करीब बैड भी हैं। पंजाब यूनीवर्सिटी के इंटरनैशनल होस्टल में आर्मी तो ICU ते वैंटीलेटर वर्गियां सहूलतां नाल लैस हस्पताल तैयार करने लई सहयोग मंगिया है। मंगलवार शाम तक वैसटर्न कमांड की टीम इस ते आखिरी फैसला लैण तो बाद उन्हां नूं सूचना देवेगी। जल्द ही चंडीगढ़ में नवां हस्पताल स्थापित हो जाएगा। जी दोस्तों, अगली खबर देख रहे हैं। मोहाली में पाबंदी के बावजूद भी खोलिया गया स्कूल। पंजाब के एक प्राइवेट स्कूल विचों 42 बच्चे ते 3 स्टाफ मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरानी की गल यह है कि पंजाब सरकार ने कोरोना के कारण सारे स्कूल बंद कर दिते ने, पर सूबे की राजधानी तो महज 25 किलोमीटर दूर बनूड़ नेड़े पिंड तंगोरी में बोर्डिंग स्कूल कोरोना नियमों की उलंघना करके स्कूल चला रहा सी। इसका पता लगदा ही प्रशासन ने संस्था में छापा मारिया। इस मौके स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्टाफ के कोरोना टैसट किए गए, जिस दौरान 42 बच्चे ते 3 स्टाफ मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सारे पीड़ितों को आइसोलेशन केंद्र में भेज दिता गया है तो बाकियों को घर भेज के स्कूल को सील कर दिता गया। कोविड गाइडलाइनस को तोड़न के लिए स्कूल के डायरैक्टर खिलाफ केस भी दर्ज कर दिता गया है। DC गिरीश दयालन ने ट्वीट करके यह सारी जानकारी साझी की है। जी दोस्तों, अगे बढ़ते हैं। विजय इंद्र सिंगला ने आपसी बदलियां के संबंध में अध्यापकों को एक दिता होर मौका। स्कूल अध्यापकों को आपसी बदलियां करवाने के संबंध में दरपेश मुश्किलों के हल लई पंजाब के सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला वालों उन्होंने एक होर मौका दिता गया है तो उन्होंने अपना विनय पत्र E-पंजाब पोर्टल से 28 अप्रैल तक अपलोड करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के एक बुलारे के अनुसार हाल ही में भर्ती हुए 3582 अध्यापकों को आपसी बदली करवाने की छूट दी गई है। बुलारे के अनुसार अंतर जिला एडजस्टमेंट के लिए दोवें उम्मीदवार एक ही कैटागरी के होने चाहिए हैं, जबकि जिले अंदर आपसी एडजस्टमेंट करवाने वाले दोवें उम्मीदवार वक्री वक्री कैटागरी के हो सकते हैं। इस दे नाल ही विभाग के ध्यान में यह भी आया है कि कुछ अध्यापक हैड टीचर ते सेंटर हैड टीचर बदली दी शर्तां पूरीआं ना होने कारण आपसी बदली ही अपलाई नहीं कर सके। इस करके बदली करवाने के चाहवान नवें भर्ती हुए 3582 अध्यापकों सीधी भर्ती राही भर्ती हुए हैड टीचरस ते सेंटर हैड टीचरस को 28 अप्रैल तक E-पंजाब पोर्टल से अपनी आम जानकारी, सर्विस रिकॉर्ड, नतीजे अपलोड करने वास्ते निर्देश दिए गए हैं।
ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਬਾਮ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਦਦ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 495 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ, 120 ਨੌਨ ਇਵੈਂਜਿੰਗ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 20 ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ FCDO ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 19 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਲਦ ਉਠਾਓ ਲਾਭ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 14 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 819 ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ 19 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Paytm ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਟੈਂਕਰ। CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ICU ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ਤੇ ICU ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GTB ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 500 ICU ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 200 ICU ਬੈੱਡ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 1200 ICU ਬੈੱਡ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿਰ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਰਿਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। RDIF ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।